Bugünkü yeni sayfayı açık hem de renkli boyalarla boyayacağız. Herkesimiz hangi boyaları seçecek, onlarla da resimleyecek kendi bugünkü aşamasını. Selamlarım herkesine, kim uyanır bizimle birlikte. Sabah hayır olsun. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Benim halkım çok zengin, onun tarihi pek zengin. Yaşasın Diveçbalı milletimiz. Bu dünyada tanınsın, halklar arasında sayılsın ana yerimize büyük sevgimiz. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Gelsin gelsin buraya misafirler, dolaylardan kocanları ısıtsın Gagauzya. Çok yerleri ben gezdim, böyle güzel yer görmedim. Dedelere diz çöküp şükür edelim. Adetleri korumuşlar, bu camımızı kaldırmışlar. Çimrek Gagauzlar, uz yoldan gidelim. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Gelsin gelsin buraya misafirler, dolaylardan kocanları ısıtsın Gagauzya. Gagauzlara kovraktan, Balkaniş'ten hem çadırdan yolların büyük sıcak selam size. Birlik olsun aramızda, bereket darlarımızda. Yalpak burcamızdan palıyır yok bize. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Gelsin gelsin buraya misafirler, dolaylardan kocanları ısıtsın Gagauzya. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Gelsin gelsin buraya misafirler, dolaylardan kocanları ısıtsın Gagauzya. Koy edilsin her yerde, kutsal topraklarımızda. Vatanımız güneşli Gagauzya. Gelsin gelsin buraya misafirler, dolaylardan kocanları ısıtsın Gagauzya. Birlik her bir gün nice yoğurtu. İnsan uyandığı zaman dua eder, hani bugüne geldi, var sağlığı hem de ayakta. Biz de seviniriz. Adım nakına yeni güne de isteriz açıklama güzel bir haberi ne bağlı Gagauz kültürasından. Türkiye angısı açıklar Gagauz yerin güzelliğini, kamilliğini, ne kadar patriotik, kendi yaratıcılığında çaldırır onu. Anna Drago, biz laf edeceğiz bu temaya. Çünkü Türkiye iyi önce çıktıydı, iki dilde Rusya hem Gagauzya ki aşırıya da çıktığından insan anlasın ne için çalınır bu Türkiye'de, ama şimdi çıktı klip bu işi. Ançka çok bekledi, bunu isterdi, bunu da yaptı. Laf edeceğiz biz misafirimizle Rus dilinde. Анечка, доброе утро. Здравствуйте. Как проходит ваше чудесное лето? Отлично, весело, насыщенно. Ну, видим по вашей творческой работе, был небольшой промежуток, может быть, отдых. Может, мы вас не так часто видели, как привыкли было видеть, но и тем не менее, последняя работа – это клип, который вы
создали, выпустили на песню Солнечная Гагаузия, «Солнечная Гагаузия». Я знаю, что эта песня очень близка к вам, и Да. по духу вы исполняете ее на двух языках, и на русском, и на гагаузском. Если немножечко напомним о истории создания песни, с кем работали над этой Да, работой. насчет, если говорить про аранжировку, мы готовили ее с Федором Гайдержи, а музыку и слова писал Валентин Орманжо. Почему эта песня вышла на двух языках? Она чем-то особенна, она чем-то отличается от других ваших композиций? Но вообще это первая моя песня на русском языке про Гагаузию, это моя первая композиция, и идея заключалась в том, чтобы когда мы решили написать и на гагаузском языке, чтобы она звучала еще более патриотичнее, получается. Песня такая известная, наверное, стала хитом в Гагаузии, потому что мы старались описать изначально на русском языке про нашу Гагаузию, про наши красивые поля, вообще про все богатства в Гагаузии, но потом пришла идея в голову, чтобы и на гагаузском это получилось так же красиво, также чтобы описывались все наши богатства. Песня ранее была исполнена у нас в студии. Сейчас выпустили клип на эту песню. Это ваша задумка, ваша мечта? Ну да, вообще изначально это в голове уже долго как бы откладывалось, чтобы сделать клип именно на «Солнечную Гагаузию». Почему? Потому что песня полюбилась у нас, и как-никак на русском языке, как мне кажется, она очень так хорошо более звучит. созвучная, да? Да. И мне лично она очень нравится, как бы это для меня одна из моих любимых песен. И мы ждали время, чтобы расцвели подсолнухи, специально, чтобы вот сделать. оно что. Да, Да. солнечная Гагаузия — это тепло, это свет, это лучезарность и, конечно же, подсолнухи. Да, да. Еще одни солнышки Да. в нашей Гагаузии. Ну что, посмотрим вашу работу, после чего продолжится наша беседа. Мой народ один из лучших, пусть сияет солнце лучи над тобою, моя Гагаузия. Наш родной край так прекрасен, каждый гагауз согласен, что роднее сердцу Гагаузия. Пусть все знают, что одна есть у меня родина, это солнечная Гагаузия. Только лишь одна вдохновляет всех, она в степи Буджакской Гагаузия. Гагаузам вулканеш, Чадырлуги и Камрата, от меня Бюхем сейчас селям сизя. Славится Буджак единством, братством и гостеприимством, а гостям мы говорим хош гильдя не спизя. Пусть все знают, что одна есть у меня родина, это солнечная Гагаузия. Только лишь одна вдохновляет всех, она в степи Буджакской Гагаузия. Где бы ни была, я даже не видала места краше, райский уголок наш Гагаузия. Много поселений разных и традиций разнообразных, чтит всех предков Гагаузия. Пусть все знают,
всех она в степи Буджакской Гагаузия. Пусть все знают, что одна есть у меня родина, это солнечная Гагаузия. Только лишь одна вдохновляет всех она в степи Буджакской Гагаузия. Клип посмотрели, такой позитив, такой посыл солнечный, теплый. Ну, красоту и солнечность нашей Гагаузии смогли передать. Ну, это на мое усмотрение, это мое мнение. Вы сами как солнышко, поэтому на закате у этих подсолнухов картинка прям вот радует. Кто работал над видеоклипом? Есть определенная команда? Да, мы работали с Иваном Ильичем Статовым. Помимо этого нам и помогал коллектив «Алтын Чешмя» под руководством Виктора Петровича Градинарь. Вот. И, конечно, мама Елена Статова, жена Ивана Ильича. Вот. Мы такой сплоченной командой решили создать какую-то идею для клипа «Солнечной Гагаузии». И вот что-то такое получилось. Чья вообще идея, чья задумка вот именно у подсолнухов, в поле, у озера видела? Это в Кангазе съемки проходили, да? Да, в Кангазе за селом. В основном в чья идея? Скорее, сама идея, чтобы создать клип, наша с мамой была. А, конечно же, помогали Елена и Иван Ильич. Они очень много тоже вложили труда. Виктор Петрович тоже помогал с локациями. Они все искали, ездили посмотреть, где пшеница красивая растет, где подсолнухи более такие низенькие, чтобы со мной чтобы со мной хотя бы как-то их В рост были. Да. Думали насчет озера тоже, катались, искали вот именно места и за Кангазом, и в Кангазе, чтобы был и закат красивый, чтобы солнышко красивое было везде, картинка, чтобы красивая была, чтобы показать все богатства наши, поля. Это ваша не первая видеосъемка, видеоклип? Нет, это первое. Мы первый раз, это первый мой опыт, чтобы, в съемке клипов именно вот, если взяться за это так, можно сказать, профессионально. А это что касается на территории Гагаузии. Есть песня «Океан». Вот, да. Это, конечно, тоже. Да, но не здесь, да. Ну, уже не первая работа, получается, таки, да? Ну, можно, да, сказать. Я имела в виду в плане, если в Гагаузии работать, то это первая моя работа. А каково быть главным актером в клипе? Ну, на самом деле, я старалась энергию всю вложить в клип, чтобы была не только просто красивая картинка, чтобы люди, когда слушали песню, когда смотрели клип, они видели как бы все наши красивые местечки в Гагаузии. Это, конечно, только малое счастье, есть еще очень много всего. Но мы старались показать народу гагаузскому и не только гагаузам нашим, вообще другим странам, что вот такая вот у нас красивая страна. И знаю, что с этой песней вы выходили и за пределы нашей страны, да, принимали участие, получали высокие награды. Да. Если еще раз напомним о них. Ну, я не в одной стране участвовала в «Солнечной Гагаузии». Мы часто, если выезжали куда-то, то в основном мой выбор складывался либо на гагаузской версии «Солнечной Гагаузии», либо на русской. Получается, и так, получается. Очень выгодно, да, часто была именно эта песня. И в Болгарии, и в Турции, и в Праге. Даже в Греции тоже была эта песня. Получается, чаще всего именно с «Солнечной Гагаузией» мы выступали за границей. Награды какие имеете за эту песню? В Греции Гран-при, Прага первое место, Турция первое место, Болгария Гран-при и второй раз Болгария в первое место. С легкой подачей эта песня, да, прославила всю Гагаузию далеко за пределами. В этом ваша большая работа и, конечно, Валентин Орманже, который написал слова и очень удачно сложились. Это что касается песни «Солнечная Гагаузия», где на нашей сцене в рамках региона и республики
на какие сцены выходили с данной композицией? Я часто очень стараюсь именно выходить в «Солнечной Гагаузии», потому что меня, наверное, знает девочка, которая поет «Солнечную Гагаузию». И я И в сама основном, солнечная. да, спасибо. Я в основном стараюсь выходить именно с данной композицией. Если говорить о каких-то местах, которые я заполучила в Кишиневе, я часто выступала на конкурсах и получала первые места с этой композицией. И ребят брали мы с собой Алтын Чишмя как потанцовку. Они тоже вот танцевали. Им тоже спасибо большое за участие в клипе. Они мне тоже помогли. Вот. Да, они шикарно, конечно, смотрятся. Тоже Вот. И картинка красивая получается. И за счет этого тоже жюри, когда смотрят и национальная народная песня, и также национальные костюмы тоже очень так блистают. гармонично Да. сочетаются. Да. И если говорить о Молдове, то в Кишиневе, наверное, в основном брали какие-то призовые места с данной композицией. Но у нас здесь в автономии на какие сцены, на каких мероприятиях? Ну, если нет, я не скажу чаще всего, в основном на всех, конечно, но и такие большие праздники, как фестиваль ковров, как 9 мая, извиняюсь, Хидерлес. Тоже я выступала с этой песней. Если какие-то благотворительные концерты, также концерты в поддержку кого-то. Или просто даже фестиваль, концерт у нас был, конкурс, точнее, «Две звезды». Тоже я выходила с «Солнечной Гагаузии» и также получила призовое место первое, по-моему. И, наверное, чуть-чуть упустили, но обязательно надо отметить, что это на День образования республики, да. И еще на день присвоения статуса автономии 23 декабря. Да. Самые знаменательные даты. Анечка, ну можно сказать тогда, что «Солнечная Гагаузия», «Гнешли Гагаузия» — это ваша хитовая композиция. Да, самая, да. Какие песни еще ваши, которые имеются в вашем репертуаре? Я знаю, что они практически все ваши песни, редко когда посвященные войне, некоторые композиции вы исполняете на таких мероприятиях, но какие еще песни бы отметили, которые вот стали элитными, может быть, вот из вашего репертуара? Ну, я бы, наверное, отметила работу с Анатолием Кацевичем под псевдонимом Ян Спейс. Песня «Саба» — это что-то новое, мне кажется, именно в плане жанра. Мы старались сделать что-то новое, современное и для молодежи, но при этом, чтобы было и на гагаузском. Я думаю, у нас тоже получилось сделать что-то такое своеобразное. Да и, в принципе, каждая песня сделана с трудом большим. У меня в каждую песню частичка меня вложена. И много мы работали с Валентином Арманжи, с Константином Душку. И если говорить про текста, то Ольга Ивогла нам помогала, и Елена Макану помогала. Получается, каждый вложил частичку себя, и в каждой композиции есть что-то новое для любого человека. Ну, аудитория ваша, конечно, широкая. Песни слушаются и легко тексты ложатся на слух, и песни обычно на слуху и на языке, потому что как только звучат песни Анны Драгу, их так и хочется напевать и потанцовывать. С чем же сейчас работаете в данное время? Какие планы? На данный момент в мыслях пока что только новые композиции писать, но для начала мы должны сделать такую маленькую картинку, какие песни с кем, потому что хочется и что-то русское еще новое сделать, хочется и гагаузское, а хочется и народное что-то, хочется что-то современное. Получается очень много всяких разных идей, и в планах также работать и с Еленой Макану, тоже хотим текст новый написать, вот, и с Ольгой Ивогло, получается, и с Анатолием тоже есть еще одна идея, чтобы создать один проект, еще один. Получается, как бы в планах много всего есть, но чтобы это все собрать, нужно как бы собраться всем вместе и понять, какой результат мы хотим получить.
именно от каждой композиции. У вас обязательно все получится, если есть желание, если вы строите планы, они, конечно же, осуществимы. И очень хочется видеть наших артистов, пусть то и юных исполнителей, артистов нашей автономии уже на сценах. Люди по вам скучают. Праздники, которые вы дарите, они очень необходимы, и то, в чем нуждается наше население. Ну, а лето у нас продолжается. Где успели отдохнуть? Отдохнули ли, в планах ли? Ну, у нас сейчас много не концертов, даже, а свадеб. И скорее именно лето — это слишком насыщенное такое время, когда очень много выступлений. Но при этом я успеваю все-таки отдыхать, потому что сейчас я ухожу в колледж музыкальный, и там тоже будет очень много работы. Колледж музыкальный — это куда? У нас в Камрате. То есть обучение будете продолжать в колледже? Да, да. А, являетесь выпускницей? Да, я закончила 9 класс. Классно. Ну и поздравления. Спасибо. Хорошо вам отдохнуть, набраться Спасибо. сил, и ждем новые композиции. Очень ждем. Спасибо. Ну, а я напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях была исполнительница Гагаузии с презентацией клипа к песне «Солнечная Гагаузия», которую мы с вами имели возможность посмотреть и еще будем с вами смотреть в рамках нашей программы и не только. Но Анечке желаем чудесного лета, доброго утра, хорошего дня. Наша программа продолжается. Спасибо.